قومیں اوپر جاتی ہائر ایجوکیشن سے۔ حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے چیئرمین HEC کو قبل از وقت ہٹا دیا۔ طارق بنوری کو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 2018 میں تعینات کیا تھا۔ میرا جو اپوائنٹمنٹ ہے جیسے تمام ریگولیٹرز کی ہوتی ہے وہ پروٹیکٹڈ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہم پہ پریشر تھا کہ آپ یہ کام کریں اور اس کام میں آپ روڑے نہ اٹھائیں۔ پہلے تھریٹس یہ تھے کہ آپ کے خلاف ہم مختلف ٹائپ کی کارروائی شروع کریں گے، کہیں پہ PM انسپیکشن ٹیم، کہیں پہ نیا، بہت زیادہ پریشر تھا PM آفس کی طرف سے۔ پہلے جو ہائر ایجوکیشن کے سربراہ تھے وہ ہماری گورنمنٹ نے نہیں ان کو سلیکٹ کیا تھا۔ اب ہم اپنی ایک ویژن کے مطابق سربراہ لے کے آ رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے اندر کئی بڑے چینجز کرنے لگے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ اندازہ تو آپ کو ہو گیا میرا آج کا جو سبجیکٹ ہے پروگرام کا بڑا ہی سیریس ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ مسئلہ شاید ایز پیرنٹس ایز ہر چیز ہماری ایجوکیشن ہوتی ہے اولاد کی، کون سے اسکول میں، کون سی یونیورسٹی میں، کیا سٹینڈرڈ ہے۔ اور ہر وقت ایک دکھ چل رہا تھا پاکستان میں، بیڑا غرق ہو گیا سٹینڈرڈز کا، کیا اسکولز ہیں، کیا یونیورسٹیز، ڈائم اور ڈزن گریجویٹس نکل رہے ہیں، باہر جاتے ہیں ہماری ڈگریز کی اوقات کوئی نہیں، حیثیت کوئی نہیں۔ تو پھر جب ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا، اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ وہاں پہ جو پچھلے دنوں ہوا ہے ایک بڑی امیزنگ چیز ہوئی ہے، لیکن اس میں بات کروں گا ابھی۔ پہلے آج کی تھوڑی سی پولیٹیکل اپڈیٹ دے دیں، کیونکہ وہ جو تڑکا ہوتا ہے وہ تو آپ لوگوں کو ہمیشہ پالیٹکس کا ضرور رہتا ہے۔ دو چیزیں ہوئیں آج۔ بلاول بھٹو اسپوک ویری ویل، انہوں نے بھٹو صاحب کی برسی کے اوپر بات کی تو انہوں نے خوب لتاڑا آج اپوزیشن کو، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو پالیسیز تھی بالکل کامیاب ہیں، اینڈ آئی ایم شاکڈ کہ PMLN خاص طور پہ جب ہم پنجاب کی گورنمنٹ گرا سکتے تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ساتھ چل رہی۔ اور اگین وہی آئیڈیا دیا کہ شاید اس لیے کہ شہباز شریف کا خاندان آگے نہ آئے، اور اس کے ساتھ ہی بار بار بات ہو رہی، اور آج پھر انٹیریئر منسٹر نے بات کی کہ میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا، ان کا کسی صورت بھی جو سا ہے مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ مریم نواز نے اپلائی نہیں کیا، تو بات کیوں ہو رہی ہے بار بار اگر نہ اپلائی کیا ہے اور نہ کوئی مانگ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، بات چیت چل رہی ہے بیہائنڈ ڈورز، اور لاہور کے جو سے ایک انرجی ٹائکون ہیں، بزنس مین ہیں بہت بڑے، وہ اس میں بڑا ایک کلیدی رول ادا کر رہے ہیں۔ دوز نیگوسیشنز آر اسٹل آن ود اسٹیک ہولڈرز۔ بحث اب یہ ہو رہی ہے کہ اگر مریم باہر چلی جاتی ہیں تو کیا اس کا زیادہ فائدہ ہے یا نقصان ہے، کیونکہ اگر مریم باہر چلی جاتی ہیں، شہباز شریف کو بیل مل جاتی ہے، تو پھر ایک ماڈریٹ جو ہے سو کالڈ ویو پوائنٹ وہ مسلم لیگ کو دوبارہ لیڈ کرے گا پاکستان میں۔ لیکن گارنٹیز کون دے گا مریم کے بیہیویئر کی اگر وہ ان کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے انگلینڈ میں؟ یہ ہے جو $1 ملین کویسچن چل رہا ہے، اور اس پہ جیسے ہی کوئی پتہ لگے گی بات آپ سے شیئر کر لیں گے۔ ناؤ دا سبجیکٹ آف دا ڈے، ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کے اوپر بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ طریقے سے ایک آرڈیننس لایا جاتا ہے، پرانے آرڈیننس کو امینڈ کیا جاتا ہے اور چیئرمین کو ہٹا دیا جاتا ہے جو ہیڈ اس کے ہیں۔ یہ ایک نئی ریت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس گورنمنٹ کے ساتھ۔ پہلے پنجاب میں نے دیکھا کہ جب یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی، وہاں کے چیئرمین کو ہٹا کے ایک اپنی مرضی کا CEO لگانا چاہ رہی تھی گورنمنٹ، تو وہاں پہ بھی ایک مینڈیٹ آرڈیننس آیا، وہاں پہ چینج ہو گیا۔ اب یہاں پہ مینڈیٹ آرڈیننس لائے گئے جس میں صرف 4 سال کی جو مدت تھی اس کو 2 سال کر دیا گیا، اور اس 2 سال کے مطابق ڈاکٹر طارق بنوری کو فارغ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت انہوں نے کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے کراچی ہائی کورٹ کے اندر۔ ہو از ڈاکٹر بنوری؟ پہلے تو یہ تھوڑی سی کوئکلی بات کر لیں۔ جو ان کا ڈیٹا ہے میرے پاس، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا PhD کیا تھا ہارورڈ یونیورسٹی سے اکنامکس میں، ڈفرینٹ انٹرنیشنل تھنک ٹینکس وغیرہ میں کام کیا، پاکستان میں 90s میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ قائم کیا، پھر یہ انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کے بھی ممبر تھے جس نے 2007 کا نوبیل پیس پرائز لیا، پھر یہ UN کے اندر بھی رہے، ڈائریکٹر آف دا ڈویژن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد یہ یونیورسٹی آف یوٹا میں پروفیسر بھی ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، تو ڈگری تو ٹھیک ہے۔ پھر ہوا کیا؟ ان کی سیکنگ کے بعد انہوں نے ایک ڈفرینٹ چیز ہوئی، ہم نے پہلے دیکھا نہیں، یوزلی لوگ آرام سے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہی ٹوک اے اسٹینڈ، اور انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں، جس میں انہوں نے فارمر چیئرمین HEC ڈاکٹر طاہر الرحمان، ان کو بھی ڈائریکٹلی نام لے کے الزامات دیے ہیں کہ ہو از بیہائنڈ دس سیکنگ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ سیریس انہوں نے باتیں کی ہیں کہ پرائم منسٹر آفس سے دھمکیاں دی گئیں، تھریٹس دی گئیں، اس پہ بھی بات کریں گے کہ پرائم منسٹر آفس کیوں تھریٹ دے رہا تھا، کیوں دھمکیاں دے رہا تھا، اور انہیں کہا گیا کہ کوآپریٹ کریں۔ پھر
एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ख़ास तौर पे 3, उसके ऊपर इनको बाकायदा लिख के कहा गया कि इन 3 इंस्टीट्यूट से आप अकाउंटेबिलिटी ना मांगें, परफॉर्मेंस ना मांगें, और इनकी जो फंडिंग है वो बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड, अनअबेटेड चलनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आए में है। एंड एट द बेस्ट ये हो क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन एट द हाइस्ट लेवल्स ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम पे, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर तारिक बनूरी, थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर आयशा रज़ाक, अगेन एजुकेशनिस्ट, और ये भी PhD इन एजुकेशन फ्रॉम मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। आप दोनों तो बहुत पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, मैं तो ओवरवेलम हो रहा हूँ आप लोगों की डिग्री से। हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम डॉक्टर तारिक रहमान साहब से भी बात करेंगे, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द HEC। पहले ज़रा मैं आपसे शुरू हो जाऊँ तारिक, क्यों आपको धमकी दी, आपको हटाया क्यों गया? लेट्स हैव कैंडिड, वरना मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए आपके हुद बॉय वाले और डॉक्टर हुद बॉय वाले, तो अगर आपने ढीले पड़े तो मैंने वो चला देने, इसलिए खुल के बात करें आप। नहीं, बेसिक चीज़ें ये है कि HEC एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हम एक कमीशन है, हम कमीशन में सोच के फ़ैसले करते हैं। इसमें मसला सबसे बड़ा हमें ये था कि इदारा पहले एक प्रॉपर इदारे के तौर पे नहीं चल रहा था, एक जागीर के तौर पे चल रहा था। सिस्टम्स, रूल्स बहुत वीक थे, फंडिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरीनेस थी। आर्बिट्री से मुराद ये है कि अगर मैं आज चाहूँ कि किसी यूनिवर्सिटी की फंडिंग में एकदम इजाफा कर दूँ, किसी में कम कर दूँ, तो जो चेयरमैन था वो बादशाह था, जो दिल करता, जो मर्जी करता, जो जस्टी नवाज दे। और इस वक्त ये है कि जो अगर आप उनकी यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी या उनके जो डिमांड्स हैं उसको देखें और यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग को देखें, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक वाजिबी सा फार्मूला था जिसको अप्लाई किसी ने नहीं किया, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से लोग ऐसे करते रहे। तो एक तो मेरा मकसद ये था कि इन सब चीज़ों को फॉर्मलाइज़ करें। और आप कह रहे हैं कि मैंने फॉर्मूला चाह रहा था कि जो फंडिंग होनी है वो आउटपुट के साथ लिंक्ड हो, परफॉर्मेंस लिंक्ड हो, परफॉर्मेंस बेस्ड हो, सब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, परफॉर्मेंस बेस्ड हो, और उसमें हमारी डिस्क्रेशन जो है वो मिनिमम से ज़ीरो। ठीक, राइट? Basically, that is the way a professional organization is supposed to run. That is the way universities are also supposed to run, जो इस वक्त नहीं हो रही थी। रिसर्च सेंटर्स हैं जिसका आपने भी जिक्र कर दिया, उनको फंडिंग का कोई सिस्टम नहीं था, बस वो जिस मर्ज़ी से एक फंडिंग प्रोवाइड कर दी गई उसी मर्ज़ी से चलती रही। हमने उसका आप करीबन 130 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और 25 से 30 जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इनको फंड कर रहे थे। तकरीबन 65 अरब रुपए साल के आप लोग देते थे जी। और इसके अगेंस्ट आपने कहा कि हमें बताएं परफॉर्मेंस वगैरह। आपका झगड़ा शुरू हुआ जब आपने ये 3 इंस्टीट्यूट्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स मांगा। ये है HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री कराची, थर्ड वर्ल्ड सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट HEG कराची, एंड डॉक्टर पंजवाई सेंटर फॉर मोलिकुलर मेडिसिन एंड ड्रग रिसर्च कराची। ये तीनों डॉक्टर तारिक रहमान के स्टार्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और उन्हीं की शायद वो जी नहीं, उन्होंने भी तारिक रहमान साहब को टेक्निकली तो 20 साल कबल रिटायर हो गए, लेकिन बस पेट्रन इन चीफ है, वेबसाइट बता रही है कि पेट्रन इन चीफ। पेट्रन इन चीफ तो किसी लॉ के तहत होता है ना, मतलब ये तो एक कब्ज़ा ग्रुप का सिलसिला है, और वो मरात भी उससे उनसे लेते रहते हैं, विच शुड नॉट बी द केस। और भी बाकी उनके बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं। हर कैफ वी डिडंट वांट टू गो इनटू दोज। हम सिर्फ ये चाहते थे कि आप हमें बताएं कि आप कर क्या रहे हैं। और जिस सालाना की, सॉरी मैं एक चीज़ें ऐड करता हूँ लोगों की क्लियरेंस के लिए, आप इनको साल का 1 अरब से ज़्यादा दे रहे थे। ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन दैट इज़ द ऑर्डर। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आप इनको दे रहे हैं? जी जी, कायद-ए-आज़म जितनी टोटल ग्रांट जा रही है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को, उससे ज़्यादा पैसा इन 3 इंस्टीट्यूशंस को जा रहा है। एग्जैक्टली। और आपने इनको कहा कि आप हमें परफॉर्मेंस अपनी बताएं, क्या आपने किया? हमने कहा कि आप परफॉर्मेंस बताएं, हमने कहा आप एक प्लान बनाएं जिसके मुताबिक आपको फंडिंग मिलेगी, उस प्लान पे आप डिलीवर करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, नहीं डिलीवर करेंगे आपको नहीं मिलेंगे। मगर ये सिर्फ इनको नहीं कहा, हमने सबको कहा दिस इज़ द न्यू रूल दैट वी हैव इंट्रोड्यूस। बाकी सबको भी मसाला है, मगर उन्होंने कहा कि हम ये करने को तैयार हैं। इन्होंने कहा कि जी हम किसी सूरत में तैयार नहीं हैं,
اور پھر ہمیں پرائم منسٹرز آفس سے یہ ڈائریکشنز آئیں کہ آپ ان کو تنگ نہ کریں. ٹیکنیکلی پرائم منسٹرز آفس تو میں اس سے لیتا ہوں کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر آئی ڈونٹ نو وہ تو کون کرتا تھا آپ کو فون؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا وہ تو اٹس اے بیوروکریسی. وہ جو بھی اس میں کر دے وی بیسکلی ریسپیکٹ دیٹ ایز دی اتھارٹی. وہ آئیڈینٹیفائی کرواتے تھے اپنے آپ کو میں سو اینڈ سو بول رہا ہوں پرائم منسٹر آفس سے؟ آئی ایم شیور کہ کرتے تھے. میرے ساتھ تو ڈائریکٹلی ذرا لوگ ڈرتے ہیں تو وہ بات نہیں کرتے, لیکن میرے سٹاف کو ڈائریکشن وہ نہیں ڈرتے. فارغ آپ کو کر دیا, ڈرتے کیا ہیں؟ اسی لیے تو فارغ کیا کہ ڈرتے تھے. اوکے, سو پرائم منسٹر آفس سے آپ کو کہا گیا کہ آپ ان کو ٹچ نہ کریں, ان کو تنگ نہ کریں. اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ایک کائنڈ آف فیک آئیڈیا ہے نالج اکانومی. فیک تو نہیں ہے, پرانا آئیڈیا ہے, کوئی 20 سال پرانا, جو دوبارہ سے کوئی پالش کر کے اس کو پریزنٹ کیا گیا. اس کے تحت کچھ پروجیکٹس تھے جو بہت ہی ناقص قسم کے پروجیکٹ تھے, تو وہ اپروو نہیں ہو رہے تھے. ہمارے کامنٹس بھی ان کے خلاف ایڈورس تھے, تو ہمیں کہا گیا کہ جی آپ ان کے خلاف ایڈورس کامنٹس نہ دیں. یہ بھی انہی 3 سینٹرز کی طرف سے آئے ہوئے تھے؟ نہیں, وہ بھی روح رواں تو وہی میرے پریڈیسیسر ہیں, لیکن ٹیکنیکلی انہوں نے کسی ایک دوست کو کہا, کسی دوسرے دوست کو کہا, تو لوگوں نے پروجیکٹ سبمٹ کر دی. لیکن کوالٹی ان کی کافی کمزور تھی. وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے, مطلب ہے ہم صرف کامنٹس دیتے ہیں, لیکن ان کو اپروول میں ذرا دقت پیش آ رہی تھی, تو اس لیے اس پہ بھی ہمارے ساتھ پرخاش ہوئی. پھر کچھ اور بھی چیزیں تھیں, مطلب ہے ہمیں ذرا یہ جیسے فائنینشیل ایشوز ہیں یونیورسٹیز کے, ایک تو فنڈنگ کٹ کی گئی, اس کے علاوہ ہم پہ پریشر تھا کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس شروع کریں. اس میں بہت خدشہ تھا کہ یونیورسٹی کی زمینیں جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گی. یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہم سے کمپلین کرنے لگے یا آپ نہ کریں, لیکن ہم پہ بہت پریشر تھا کہ اب جلدی سے جلدی شروع کریں. تو یہ کئی چیزیں بلڈ اپ ہوتی رہیں. میں ان کا ایک پریس سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر محمد علی صاحب, آئی تھنک وہ شاید جو آپ ابھی ان سے ہم کوشش کریں گے بات ہو جائے, وہ جو کمیٹی ہے چیئرمین آف وائس چانسلرز کمیٹی, ان کا کچھ قسم کا تاثر تھا کہ جی ہمارا بالکل ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رہ گیا تھا ایچ ای سی کے ساتھ, ایچ ای سی ہمیں پوچھتا ہی نہیں تھا کسی پالیسی میکنگ میں. یہ تو دیکھیں نا جی, انڈیویجولز تو کافی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں, وہ انڈیویجولز کی بات پہ نہیں. اور وائس چانسلرز کمیٹی تو یہ 2018 کے تھے, اب تو 2021 ہے, تو وہ بھی ایک اپنے اس کو چلا رہے ہیں. بہرکیف دیر آر 220 وائس چانسلرز ان دا کنٹری اینڈ ہی از اونلی ون آف دیم. وہ کہتے ہیں میں چیئرمین ہوں اس کا, ان کو انٹروڈیوس کیا گیا خبر میں ایز چیئرمین. کسی زمانے میں تھے, مگر اس کے بعد وہ جیسے ہوتے ہیں. تو آپ کو اسپیسیفکلی کیا کہا گیا, کیا پیغام دیا گیا تھا پی ایم آفس سے کہ آپ ان 3 انسٹیٹیوشنز کے معاملے میں نہ پڑیں تو پھر سب ٹھیک ہے؟ نہیں, سب ٹھیک ہے تو نہیں ہے, کیونکہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نا جی, چیز یہ ہے کہ ایز somebody who is responsible for building up the quality of education and research, جو کہ ہم نے انسٹیٹیوشنس کو ڈیولپ کرنا ہے, تو جب یہ کام کرنے ہوتے ہیں تو اس میں پھر کئی لوگوں کو ڈسپلیز کرنا پڑتا ہے. تو مطلب ہے مائنر ایریٹنٹس تو کافی زیادہ تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ہدایت پہ عمل نہیں. یہ جب آرڈیننس آیا اور پھر ویری انٹرسٹنگلی ثانیہ نشتر صاحبہ ریزائن کرتی ہیں کمیشن کی سیٹ, اور اس پہ پھر ڈاکٹر طاربان آ جاتے ہیں. ریکمینڈ ہوئے ہیں, وہ نہیں دیکھی, نوٹیفیکیشن نہیں دیکھی, لیکن گورنمنٹ کے انٹینشنز تو یہی تھے. وہ دیکھیں نا, یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ایک لیگل طریقہ ہوتا ہے, ایک ٹائم کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں. دین کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت ہریڈلی کوئی چیزیں کی جاتی ہیں, تو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عوامل ہیں جو کہ وہ ہیں. تو یہاں پہ بہت ہی رش میں کافی چیزیں کی گئی اور بہت زبردستی کر کے کی گئی. تو وہ بھی اب کوشش ہو رہی ہے. لیٹس سی, آئی مین یہ تو میں ان چیزوں میں اس وقت زیادہ یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تھوڑی سی ذرا سب جوڈیس کے معاملے میں آ جاتی ہیں. جو اس وقت پچھلے عوامل پیروکار تھے, وہ اس پہ میں ذرا بات کر سکتا ہوں, جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. دیکھیں نا, ایک فیوڈل سسٹم مجھے ملا جس میں کہ رولز تقریباً ایک رینڈم لحاظ سے تھے.
यानी जो चाहे हम एक नोटिफिकेशन इशू कर देते थे, फिर कॉन्फ्लिक्टिंग नोटिफिकेशंस होती थी, कोई उसका स्ट्रक्चर हो, कोई 20 साल से ऐसा सिलसिला चला। वो कह रहे थे कि आपके ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ये भी था कि आपके ज़माने में PhD स्टूडेंट्स बड़े कम हो गए। नहीं, कोई कम नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, ये PhD प्रोग्राम यहाँ पे शुरू कराया गया था और उस पर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं रखे गए। नतीजा ये है कि इस वक्त हमारी पाकिस्तानी PhD की क्वालिटी में बहुत डिटीरियोरेशन आई, एंड दिस इज़ रियली अ मेजर क्राइसिस फॉर अस। इस क्राइसिस को हम रिवर्स करना चाहते थे, लेकिन इसमें हमने इस तरह से नहीं किया कि पहले ये बंद कर दें और फिर दोबारा से शुरू करें। हमने कहा कि साथ साथ इनके नए वो रूल्स बना दें और फिर उस रूल्स पे लोगों को ट्रेन करके उस पर लगाना शुरू कर दें। तो एक ट्रांजिशन पाथ हमने बनाया। ये कहना कि कमी हुई है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। द सेकेंड थिंग, मैंने अभी अता रहमान साहब का एक मजमून भी देखा। वो कहते हैं कि जी मैंने बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दिए और ये आजकल स्कॉलरशिप्स कम है। ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इस वक्त हमारे 2000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज़ मोर दैन एट एनी अदर टाइम इन हिस्ट्री। इट इज़ मोर दैन एट एनी अदर टाइम इन आवर हिस्ट्री। दैट्स नंबर 1। ये कहना कि जी मैंने 11,000 8 साल में किए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इट्स नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ट्रू, एंड सेकेंड ऑफ ऑल उसको वो नहीं। लेकिन द रियल थिंग मालिक साहब वो ये है कि अगर वो इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हुए तो तालीम का निज़ाम ख़राब क्यों हुआ? द मेन थिंग इज़ दिस इज़ 20 years later. If we had produced good PhDs, our system of education would be better, not worse. आपने एक जगह में आपका एक स्टेटमेंट दे रखा था, आपने कहा कि जी हमारे PhD से ज़्यादा लायक शायद अमेरिका के हाई स्कूल के ग्रेजुएट्स। नहीं, वो ऐसी बात नहीं। वो उसमें ये है कि जो रिसर्च का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे सही तौर से नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ पे और दूसरे ममालिक में रिसर्च स्कूलों में पढ़ाने शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे आप कोई MS MPhil में पहुँचे हो तब भी इतनी ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दी जाती। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे जो पहला निज़ाम था उस पर बहुत ज़्यादा PhDs तो हमने निकाल दिए, लेकिन उनकी जो क्वालिटी बहुत वीक है। आयशा, डू यू एग्री विद दैट? ये सारे एपिसोड में व्हाट्स योर टेक? I do actually, and you have to give me a couple of minutes to get to my point. 2 मिनट आपको। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो एक, एंड आई हैव टू गो बैक टू 2001-2002 जब ये HEC का सिलसिला शुरू हुआ था और डॉक्टर अताउर रहमान इसके चेयरमैन बने थे। देखिए, एक शुरू में जो उनको आपको देना पड़ेगा ना थोड़ा सा क्रेडिट, आई थिंक बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव, वो शायद एक ज़माना था विदाउट गोइंग इन टू द G9/11 बहुत सारी फंडिंग आनी शुरू हो गई, HEC के पास बहुत पैसा आ गया। एक वक्त होता है जहाँ पर शायद क्वांटिटी ओवर क्वालिटी लोगों को एक इमरजेंसी सिचुएशन या पैदा कर लेते हैं, बातें कर करके ये पैदा हो जाती है। आप इंटरेस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, आप बिल्कुल एक उस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ आपके पास इस किस्म के प्रोग्राम्स पहले मौजूद नहीं थे। तो वो एक थोड़ा अरसा था जिसके अंदर वाकई, अच्छा मैंने 2000 में अंडरग्रेड से ग्रेजुएट किया था, तो मैं जब ये HEC बना था उस वक्त आई वॉज बेयरली आउट ऑफ अंडरग्रेड। तो ये डॉक्टर सुहेल नकवी, ये सारे लोग, इनके साथ मैंने एक्चुअली इनडायरेक्टली माय अंडरग्रेड वाज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय द वे। सो मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस उस ज़माने में होता था, कैलिफोर्निया की एक कंपनी थी, उसका ऑफशोर ऑफिस यहाँ इस्लामाबाद में था, और डॉक्टर सुहेल नकवी HEC में आने से पहले वहाँ पर काम करते थे। फाइन मैन, ये लोग सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुंसलिक लोग HEC के ऊपर आके बैठे, और उस वक्त वाकई उस ज़माने में मुझे और मेरे साथ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि सोच रहे थे कि हमने ग्रेड स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, तो हमें एक बड़ी पॉजिटिव शिफ्ट नज़र आनी शुरू हुई थी। उस ज़माने में आपके पास यही इन्फॉर्मेशन होती है ना कि अच्छा नए स्कॉलरशिप्स आ गए, पीपल लाइक माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड या मिडिल क्लास बैकग्राउंड जो खुद अपने पैसे पे बाहर नहीं जा सकते, आपको नज़र आना शुरू हो गया दैट नाउ यू कैन गो। लेकिन अगेन वो जो कहते हैं ना, एक अच्छी चीज़ की ज़्यादती भी हो सकती है, और हमारे यहाँ ट्रेडिशनली ये अप्रोच रही है कि आप शुरू में क्वालिटी पे इतना क्वांटिटी पे इतना एम्फेसाइज करते हैं, क्वालिटी टेक्स द बैक बर्नर, और कभी फिर आप उस तरफ आते ही नहीं हैं। और फिर उसके बाद अगर आप ये देखें, ये तो थोड़े से मेरे ख्याल में इन्होंने वो नहीं उतना ज़्यादा कहा, मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि एक मेट्रिक अगर आप पिछले 1-1.5 साल का उठा के डॉक्टर अताउर रहमान और या उस जो स्कूल ऑफ थॉट से लोग आ रहे हैं,
ان پٹ کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے. دی انٹائر کانورسیشن از اباؤٹ اتنے ہم نے گریجویٹ پروڈیوس کر دیے ہیں, اتنے ہم نے اسکالرشپ دے دی ہیں, اتنی ہم نے ریسرچ گرانٹس دے دی ہیں. اور ہمارے پاس آتے ہیں بچے ملازمت کے لیے بھی, آپ دیکھیں, آپ ڈگری دیکھیں تو آپ ڈر جاتے ہیں, آپ ڈر جاتے ہیں, لیکن جب آپ ان کی وہ ایبلٹی دیکھتے ہیں تو آپ پریشان مایوس ہو جاتے ہیں. بیسک رائٹنگ نہیں آتی, اور پیسے دے کے آ رہے ہیں بیچارے, 7-7 لاکھ روپے دے کے گریجویشن کرتے ہیں. اور اب بھی آپ کسی امپلائر سے پوچھیں وہ آپ کو 4 یونیورسٹیز کے نام دیں گے, وہ ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں گی, اور وہ کہیں گے کہ صرف ہم ان کے علاوہ ہمیں اگر بہت مجبوری ہو جائے تو کسی اور یونیورسٹی کے گریجویٹ کو لینا پڑتا ہے. بٹ بیسک سکلز وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کے پاس ایک اچھے اسکول کے, ایون پاکستان میں کہوں گی جو اچھے اسکول میں جاتے ہیں ان کے پاس بہتر ریسرچ, بہتر رائٹنگ, بہتر پرابلم سالونگ سکلز ہیں دین یور پی ایچ ڈی اور یور ماسٹرز اور یور بیچلرز پروگرام کے. یہاں پہ تو سیریس سوال ہے, یہ جو جرنلز بھی ہیں وہ بھی جعلی سے جرنلز ہیں پاکستان میں, پبلیکیشنز جو شو کرتے ہیں. یہ جو میڈم عائشہ نے کہا میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ان سے. چیز یہ ہے کہ کوانٹٹی اور کوالٹی میں ایسا کانفلکٹ نہیں ہے, ٹریڈ آف نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کوانٹٹی کو ایکسپینڈ کرتے ہیں لیکن آپ سیف گارڈ ساتھ ساتھ بناتے جاتے ہیں. اگر آپ سیف گارڈز نہیں بنائیں گے تو وہ پھر کولیپس کر جائے گا. ہوا یہ کہ آپ نے یونیورسٹیز کو فورس کیا کہ آپ پی ایچ ڈی دیں, پروفیسرز کو کہا کہ جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ لوگ ہو اس کے لیے تمہیں پیسے ملیں گے. اچھا یہ ذرا اس پہ واضح, پھر میں بریک لینا ہے. یہ پاکستان میں بڑا میں نے نظام سنا اب جب میں پروگرام کی ریسرچ کر رہا تھا کہ انہوں نے ایوریج 5 سے 10 ہزار اس کو ملتا ہے جو سپروائزر ہوتا ہے. اگر وہ جب گریجویٹ جب پی ایچ ڈی کوئی سکسیسفل اپنا تھیسس کر لے تو 1 سوا لاکھ اس کو ملتا ہے. تو اگر میں اس طرح ایک مانیٹر ہوں یا ایک سپروائزر ہوں, میں تو چاہوں گا کہ میکسیمم لوگ آپ مجھے دے دیں, میکسیمم لوگ پاس ہو جائیں, میری تو دھڑی لگ جائے گی. اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. دیکھیں جب یہ یعنی ہم نے جب پی ایچ ڈیز کو اسیس کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو بیسک سکلز ہونے چاہیے وہ ان کا فقدان, اور اس لیے نہیں کہ وہ ویسے ہی کوئی ذرا وہ تھے, ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا. نو ایکسپوجر واز گیون, نو ٹریننگ واز گیون. یہ جو کہتے ہیں کہ جی سپرویژن میں کئی پروفیسرز ایسے ہیں وہ ٹائم ہی نہیں لگاتے. آپ نے بھی سپرویژن کی ہوگی, 12 پروفیسر ہیں, آپ بھی سارا کچھ دیکھتی رہی ہیں. مجھے تو یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ آن این ایوریج 5 سے 8 10 لوگ تو عام مل جاتے ہیں سپروائزر, ایک بندے نے لیے ہوئے ہیں. کچھ کیسز میں 20 22 25 لوگ تک سپروائزر نے لیے ہیں. کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کرنا اس کو؟ دیکھیں ایون سپروائزنگ 5 کا جو یہاں پہ ہم نے میکسیمم لگایا ہے, اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ جاب, اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ جاب. اگر آپ صحیح طور سے کریں تو آپ کا ایک سپرویژن کے اوپر ہفتے کے 3 4 5 گھنٹے آسانی سے لگ جاتے ہیں. تو وہی بات ہے نا, بس کام ٹپاؤ. مگر اگر آپ سپرویژن نہ کریں. مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد آگے ناظرین میں آپ سے لیٹر بھی ایک شیئر کروں گا. یہ بڑا انٹرسٹنگ لیٹر ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے ان کو بھیجا, اور اسپیسیفکلی بھیجا گیا ان 3 اداروں کے لیے جو ڈاکٹر عطاء الرحمان کے انفلوئنس کے ادارے ہیں, کہ ان کو کہا کہ جی ہم نے یہ دیکھ لیا ہے, اٹ از اے ویل نون اسٹیبلشڈ فیکٹ that the performance achievement of these centers mentioned blah 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 is outstanding. یہ کس نے جج کیا؟ پرائم منسٹر کے آفس نے, منسٹری آف ایجوکیشن نے, اور خالی 3 کے لیے اسپیسیفک پریشر کیوں ڈالا جا رہا تھا اگر 25-30 سینٹرز تھے, سب کچھ تھا؟ بیکاز یا تو کوئی ایسا, یا تو کوئی بہت ہی کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ کی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے بھی بات کریں گے. انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہوا کہ اس پروگرام میں آ کے اپنا ویو پوائنٹ بھی دیں گے آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمیں جوائن بھی کر لیا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے, فارمر چیئرمین آف ہائر ایجوکیشن کمیشن. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ یو آر دا مین ان دی آئی آف دا اسٹارم. طارق بنوری صاحب نے 2-3 انٹرویوز دیے ہیں, میرے پروگرام میں بھی بات ہم کر رہے تھے ان سے ابھی. انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ان کو ون آف دا مین ریزنز کیوں ان کو ہٹایا گیا کیونکہ جو سے یہ 3 ریسرچ انسٹیٹیوٹس تھے جو آپ ہی نے شروع کیے تھے, ابھی بھی آپ پیٹرن ان چیف ہیں, یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری, تھرڈ ورلڈ سینٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ڈاکٹر پنجوانی سینٹر فار مولیکولر میڈیسن اینڈ ڈرگ ریسرچ. ان سے جب اکاؤنٹیبلٹی بیسڈ میٹرکس کی بات ہوئی, پرفارمنس دیکھیں پھر کنٹینیو کریں گی فنڈنگز وغیرہ, تو بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا, پرائم منسٹر کا آفس انوالو ہو گیا, سب کچھ. اور انفیکٹ میرے پاس ایک لیٹر بھی ہے February 4 کا
जो मिनिस्ट्री ने लिखा हुआ इनको स्पेसिफिकली इन 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में, वाई दीज 3 इंस्टीट्यूशंस इन पर्टिकुलर आपके जो हैं, क्या वो तासुर ये दिया जा रहा है कि आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और आपके पीएम ऑफिस आपके कहने पे कर रहा है सब कुछ? क्या कहेंगे इस पे? जी। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये सेंटर्स मैंने एस्टैब्लिश नहीं किए, ये डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी मरहूम ने एस्टैब्लिश किए थे। चलिए, आई स्टैंड करेक्टेड। He was the director of this institution, and then he appointed me as his co-director, and then I continued after him and was the director till 2002, which is about 20 years ago. So I have had nothing to do with the administration of these centers for the last 20 years. So I just want to, I have been मुझे एक honorary position patron की statutes में approve हुआ था, which has no administrative, it's just a position for honor. It is, so I'm not involved in any way in either the funding mechanisms or in anything to do with administration of these centers since the last 20 years. That is the first thing. The second thing is that these are there are international agreements because this is the only. सर, हम उर्दू में काइंडली बात कर लें ताकि ऑडियंस को समझ आए। दूसरी चीज ये है कि ये यूनेस्को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है इन द रीजन। ये वाहिद इदारे हैं जिसको यूनेस्को ने रिकग्नाइज किया और इसको यूनेस्को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करार दिया। WHO सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस रीजन के हैं ये। इसके साथ साथ ये दो मैं इस पे अगर आपसे मैं सवाल करूं डॉक्टर साहब, बात सुन नहीं पहले मुझे जवाब देने दे पहले आपकी बात का कि ये क्योंकि ये इंटरनेशनल सेंटर्स हैं और ये ट्रस्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, तो गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स हैं इन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड यूनेस्को फॉर इंस्टेंस के इनके जो बजट्स हैं उसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहेगी। अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं है, ऑटोनॉमी रहेगी। तो HEC की तरफ से खत आया कि आपके बजट हम कराची यूनिवर्सिटी के बजट के साथ मर्ज कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग अवे द अकाउंटेबिलिटी। तो हर साल हम HEC को सारे डिटेल्स भिजवाते हैं अपने सारे अकाउंट्स के। इस साल भी हमने भिजवाए हैं सारे अकाउंट। डॉक्टर साहब एक सेकंड होल्ड योर थॉट देयर। हर साल हमारे डॉक्टर साहब मेरे 2 सवाल हैं। जब बात हो रही थी अकाउंट्स की बात नहीं हो रही थी, डॉक्टर बिनोरी ये बात कह रहे थे कि हमने पूछा परफॉर्मेंस इंडेक्स के क्या परफॉर्मेंस है। मेरे सामने जो लेटर पड़ा हुआ है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, उसमें वो लिखते हैं कि एस्टैब्लिश फैक्ट है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इन 3 सेंटर्स की। कुछ हमें आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्या है? व्हाट हैव दीज सेंटर्स डन कि जो इतनी आउटस्टैंडिंग है कि फेडरल गवर्नमेंट एक अलहदा लेटर निकालती है आपके लिए और HEC को कहती है कि आप इनके फंड्स वर अनअबेटेड। मैं आपको 6 नोबेल लॉरिएट्स के खत भिजवा देता हूँ। नहीं सर वो ठीक है, वो छोड़ दें। मुझे बताएं फॉर एग्जांपल। नहीं सर एक सेकंड डॉक्टर साहब काइंडली मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं वो नोबेल लॉरिएट्स या यूनेस्को वाला ठीक है, वो अपनी जगह चीज़ें हैं। फिर वो बनोरी साहब कहेंगे कि जी मैं भी उस हिस्सा था फोर्स का जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, वो इशू मेरा नहीं है। मेरा इशू ये है कि अगर आप मैं क्वांटिफाई चाहता हूँ कि मुझे आप कहते हैं अच्छा यार हमारे इस सेंटर ने ये साइंटिफिक ब्रेक थ्रू किया, हमारे इस सेंटर ने ये मेडिसिन निकाले, हमारे इस सेंटर हमें तो अब पता लगता है हमारे यहाँ रिसर्च कुछ भी नहीं निकाल रही, कोविड आया चीज़ें आई हैं, मुझे कोई स्पेसिफिक सक्सेसेस बता सकते हैं आप? एक चीज़ नहीं है इसमें, तो 2 घंटे में आपको बात कर सकता हूँ क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। 2-3 मेजर अचीवमेंट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि आपका वक्त लिमिटेड है। आपने अभी कोविड का जिक्र किया, ये वाहिद सेंटर है मुल्क में जो कोरोना वायरस की जेनेटिक मेकअप जो है वो वीक टू वीक एग्जामिन कर रहा है। 120 म्यूटेशंस हमने डिस्कवर करी हैं जो पाकिस्तान में हुई हैं। ये जिनोमिक सर हम जब कोरोना से डॉक्टर साहब पीछे चले जाएं ताकि पास्ट परफॉर्मेंस से झगड़ा है ना, पहले की अचीवमेंट्स ना मुझे बताइए काइंडली। चले पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर आप चले जाएं तो कम से कम 40 बैनुल अक़वामी पैटेंट्स हैं जो USA के पैटेंट्स हैं। इसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपए सालाना हम इंडस्ट्री से कमाते हैं जो इंडस्ट्री को सर्व। ये 40 पैटेंट्स किस किस्म के हैं डॉक्टर साहब, किन चीज़ों के हैं ये मुख्तलिफ जो हमारे, जैसे कि आपने अभी कोरोना का बात की तो कोरोना के ऊपर इंटरनेशनल हमने जो चीज़ें की हैं उस पर पैटेंट्स हैं। उसके अलावा जो बहुत सारे जो नए मेडिसिन, एल्जाइमर्स, पार्किंसंस और इस पे जो न्यूरो साइंस के ऊपर
पैटेंट्स हैं, इस तरह बहुत सारे बैनुल-अक़वामी पैटेंट्स, पाकिस्तान के पैटेंट्स। तो फिर ये चीजें आपको HEC को देने में एतराज किया? अगर आपका इतना लंबा रोस्टर है, व्हाई नॉट शेयर? वो कहते हैं कि आप लोगों ने जवाब आपने कहा हम नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं, HEC के पास से खत आया था हमारे पास कि हम आपको इवेल्युएट करना चाहते हैं। हमने कहा जरूर आप इवेल्युएट करें, लेकिन आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भिजवाएं जो हमारी फील्ड से ताल्लुक रखते हो। मैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस भी आपको भिजवा देता हूँ। तो सर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का खत है डॉक्टर साहब, क्या इन्होंने कोई एक्सपर्ट्स के थ्रू आप लोगों की इवैल्यूएशन करवाई थी, जो इन्होंने इतना रिसाउंडिंग सर्टिफिकेट दिया है कि जी परफॉर्मेंस? बताऊं, पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक डिटेल इवैल्यूएशन कराई है हमारे सेंटर्स की। 11 प्रोफेसर जो अमेरिका, यूरोप, जापान, यूके वगैरह से आए थे, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हमारे सेंटर के बारे में शाया की है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। तो आपने वो रिपोर्ट भेज दी HEC को? वो हमने HEC को भी भिजवा दी और आपको भी भिजवा दी, और HEC के इवैल्यूएशन भी हमने वेलकम किया कि आप भेजें, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो हमारे सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हो। अच्छा सर, एक चीज बताएं, तो किताब मैं आपको भिजवा देता हूँ। एक चीज बताइए, अभी सानिया निश्ता साहिबा ने प्लीज कंप्लीट वन थिंग, ये जो कहा जा रहा है कि हमने इवैल्यूएशन से इनकार किया, दिस इज नॉट करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो खत लिखा है, जो मैंने आपको आज ही भिजवाया है, उसमें फंडिंग मैकेनिज्म का एतराज है कि आपने ये तय कर लिया कि 90% इनका बजट काट दिया जाएगा सेंटर्स का, और सिर्फ 10। अच्छा सर, दो सवाल। एक कहा जा रहा है कि सानिया निश्ता साहिबा ने सीट डिजाइन की अपनी कमीशन पे, तो आप उस सीट पे आ रहे हैं, इज दैट करेक्ट? I have no idea. There are 5 people I think who have been nominated against that seat. My name is one of the 5. Yes, it's possible that I may come in. और अगर आपको बनाया जाता है चेयरमैन HEC, will you accept it? As an acting, I could accept it. As permanent, I don't. I think a younger man should come in. I'm not interested in becoming the chairman because I have paid my innings back. जो आयशा रज़ाक साहब से कह रही थी, I was for 6 years chairman of HEC. और उस जमाने में जो सबसे बड़ा मसला हुआ है तारिक बिनोरी साहब के साथ, कि इन्होंने क्वालिटी की बात तो करते हैं, लेकिन मैं 2 मिसालें देता हूँ। इन्होंने ये कर लिया है कि अब जो है PhD की थीसिस के लिए बाहर भिजवाने की जरूरत नहीं है टू फॉरेन एक्सपर्ट्स, दे कैन बी इवैल्यूएटेड बाय लोकल पाकिस्तानी फैकल्टी। मैंने ही उस जमाने में इंट्रोड्यूस किया था कि ऑल थीसिस हैव टू गो अब्रॉड फॉर इवैल्यूएशन, ताकि दोस्तों को नहीं भिजवाएं। दूसरे, इन्होंने जो बोलोनिया प्रोटोकॉल के तहत एक 3 साइकिल होता है, 3 फेजेस होती हैं, जिसमें एक बैचलर्स, फिर मास्टर्स, फिर PhD। इन्होंने ये कहा है कि अब बैचलर से आप डायरेक्टली PhD कर सकते हैं, मास्टर्स की जरूरत नहीं है, which is a direct violation of the Bologna Protocol and will lead to de-recognition. डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज टाइम बड़ा थोड़ा है, मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन ये है। लेटली हम सुन रहे हैं और आप पे क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि आपने फिर एक बारी बहुत शो डाल रहे हैं एजुकेशन इमरजेंसी इन पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर को भी शायद कन्विंस कर दिया है। बहुत लोगों, आपके क्रिटिक्स का खदशा ये है कि डॉक्टर साहब चाहते ये हैं कि एकदम बिलियंस के बजट्स आ जाएं और इमरजेंसी के नाम पे सवाल ना पूछे जाएं और बड़े वो इन आर्बिट्री मैनर में खर्च हो जाएं। कोई ऐसा सीन है? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कोई सन 2008 के बाद आई हैव नथिंग टू डू विद HEC। 2002 के बाद फॉर लास्ट 20 years आई हैव नथिंग टू डू विद दीज सेंटर्स। एंड अगर ये एजुकेशन इमरजेंसी में बात कर रहा हूँ, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, अक्रॉस द बोर्ड वी मस्ट गिव एजुकेशन अ प्रायोरिटी। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी अफरादी कुव्वत। सही बात। हम तालीम, तो मैं जरूर एजुकेशन इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, बट आई विल नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी वे इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द फंड दैट कम इन, nor am I involved today in any way. डॉक्टर साहब, sorry, one more answer. Knowledge economy task force की जो बात करी, these are projects submitted by UET Lahore, by ComSat, by NUST and by other universities. They have nothing to do with our task force. It is institutional strengthening which we are trying to do. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर बिनोरी, वो कह रहे हैं हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, आप ऐसे कह रहे हैं, हमें क्या ले कर लेते, हमें दे दे। That's what we want. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो कह रहे हैं उन्होंने आके कोई वैल्यूएट किया, वो एजुकेशनल चीज़ों को कैसे वैल्यूएट? नहीं, ये खुद ही इंटरनली करवाते हैं, फिर कहते हैं मिनिस्ट्री ने करवाया। यू नो, आई मीन दिस इज़ द वे द माफियाज ऑपरेट। ये इन्होंने अपने लोगों को किया होता है कि आप आके हमारे लिए एक रिपोर्ट लिख दें, उसके बाद वो किसी के नाम से उसको शाया करते हैं। हम जब मांगते हैं तो हमारे साथ शेयर नहीं करते।
इस वक्त ये हुआ कि हमने कहा कि जी आपको एवेलुएट करना है, इन्होंने कहा कि नहीं आप हमें नहीं कर सकते, हमें सिर्फ नोबेल लॉरिएट्स एवेलुएट कर सकते। तो हमने कहा फिर आप उनसे पैसे ले लीजिए। फिर इन्होंने अच्छा, आपने कहा ठीक है फिर नोबेल लॉरिएट से पैसे ले फंडिंग। हाँ। तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, आपके साथ हम कुछ बात करने को तैयार हैं, आप मगर इस टाइप के एक्सपर्ट बनाएं। मगर देखें हमारा इशू यही है जो आपने रेज़ किया था, भाई 40 अरब रुपए आप खर्च कर चुके हैं। अब 40 अरब रुपए खर्च करने के बाद आए बाएं शाएं कहते हैं हमने 40 पेटेंट हैं और बड़ा कुछ है। 40 पेटेंट तो वहाँ पे हर छोटी यूनिवर्सिटी के पास होते हैं। दे हैव स्पेंट 40 बिलियन रुपीज़ एंड दे हैव नथिंग टू शो फॉर इट। इस वक्त सारे दुनिया में लोगों ने कोविड की वैक्सीन बनानी शुरू कर दी, इन्होंने बनानी थी, कोई नहीं है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने कोविड के लिए फंडिंग प्रोवाइड की, कई इंस्टीट्यूशन जो है वो उस पर काम कर रहे हैं, इसमें से शायद इनका भी कोई वो था। यार देखो, ये जब अकाउंटेबिलिटी होती है उसके लिए प्रॉपर डिटेल्ड आपके साथ इंफॉर्मेशन ली जाती है, उसको असेस किया जाता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दे और इसी तरह से ज़बानी बातें करते रहें तो फिर तो देन वी कांट डू। चले, माय प्रोड्यूसर गोइंग मैड इन माय ईयर, हमने ब्रेक लेनी है बेसिस से कि वो सुसाइड कर ले। आप जल्दी से ब्रेक लें, फिर वापस आते हैं। अभी बड़ी 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। थोड़ा सा टाइम है, 2-3 बातें करनी, लेकिन वेरी क्विकली ये जो इमरजेंसी की बात हो रही है, उन्होंने कहा मेरा तो ऐसे ही है, मैं तो कहता हूँ इमरजेंसी होनी चाहिए, बट आई हैव नथिंग टू डू विद इट। नहीं मालिक, मेरे ख्याल में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है जो पब्लिकली अवेलेबल है या जो प्रोफेशनली मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, हैविंग वर्कड विद यूनिवर्सिटीज़ या मेरे जो कॉलीग्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं। लेकिन मैं पहले भी आपसे बात कर रही थी, अगर आप सिर्फ द न्यूज़ के आर्काइव में जाके डॉक्टर अताउर रहमान की पिछली स्ट्रिंग एक है ऑफ आर्टिकल्स वो निकाल के देख लें, उसमें से 2 तो एटलीस्ट नाम है उनका नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी, और उसके अंदर वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि आई हैव द ईयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और मैं उनको ये बताता रहता हूं, मैं उनको अर्ज कर रहा हूं और वो इस तरफ आ रहे हैं। काश आप मुझे पहले बताया होता, मैं डॉक्टर से पूछ लेता। नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी आप इंपोज कर दें, और जब नेशनल इमरजेंसी आप इंपोज करते हैं तो आपको पता है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है बिलियंस के बजट होंगे, पूछेगा कोई नहीं, कोई ना पूछे, क्योंकि हालात इतने खराब हैं कि अगर आपने पूछा तो मैं ऑटोनमस तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकूंगा। गिव मी मनी, उनका मेट्रिक हमेशा से यही रहा है कि अच्छा इतने पैसे हमने इन स्कॉलरशिप्स पे दे दिए, इतने पैसे हमने रिसर्च ग्रांट्स पे दे दिए। तो अगर आपकी यही सक्सेस का मेजर है, आपने उनसे सवाल पूछा कि आप हमें अपने कुछ प्रोडक्ट्स तो बताएं ना, आप नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं, यू आर हेडिंग अ टास्क फोर्स बाय दैट नेम, तो वो आपको सिर्फ ये बता सके सबसे पहले कि 10 नोबेल जो लॉरिएट्स हैं उनके आप ख़त निकाल के देख लें, दैट्स प्रॉब्लमैटिक अगर आपके पास ये सबूत है अपनी कारकर्दगी का। फिर वो कहते हैं कि हमने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं जो हमने इंडस्ट्री के साथ काम किया है। अगर वो उनकी फिगर डॉक्टर बनूरी की देखें कि 40 बिलियन अगर आपको दिए गए हैं और 10 करोड़ आपने कमाए हैं, तो ये क्या आउटपुट है, व्हाट इज द मतलब ये क्या, ये इसकी कॉस्ट बेनिफिट क्या है इस चीज़ का। फिर अच्छा उन्होंने बड़े मज़े की बात की कि उन्होंने कहा कि मैं इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात करता हूँ कि K-12 लेवल पे करें और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे बात तो यही आ जाती है ना कि इसका मतलब ये है कि जो आपकी एंटिटीज़ उनके ऊपर बैठी हुई हैं जैसे कि HEC, वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे, इस वजह से नीचे नेशनल इमरजेंसी आपको लागू करनी है। एंड बिकॉज आई एम द पर्सन हु इज टेलिंग यू दैट देयर इज अ नीड फॉर नेशनल इमरजेंसी, तो जाहिर है फिर जो आपको प्राइम मिनिस्टर अभी कहते हुए नजर आए हैं क्लिप में कि हमारी हुकूमत का बंदा चाहिए जिसका विजन हो, तो विजन तो एक ही बंदे का नजर आ रहा है। सर मैं प्राइम मिनिस्टर को सुनाइए क्या, फिर मैं पूछता हूँ बनोरी साहब क्यों प्राइम मिनिस्टर के साथ विजन नहीं मिलता, क्यों अपनी मर्जी करते हैं। पता है ये पठान है, लेकिन जब पूछते हैं जरा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, जरा सुने। पहले जो हायर एजुकेशन के सरबराह थे वो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं उनको सेलेक्ट किया था। अब हम अपनी एक विजन के मुताबिक सरबराह लेके आ रहे हैं और हायर एजुकेशन के अंदर कई बड़े चेंजेस करने लगे हैं। हाँ जी, क्या आपके और विजन में टकराव, क्या आपके और वज़ीर आज़म के विजन में? हमारा जो टकराव है वो तो यही है कि हमने अताउर रहमान के सेंटर्स से अकाउंटेबिलिटी मांगी, अताउर रहमान के नॉलेज इकोनॉमी के प्रोजेक्ट से अकाउंटेबिलिटी मांगी, हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस की। सिर्फ यही हमारा इख्तलाफ रहा है। मेरे ख़्याल में कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये जो हम कह रहे हैं इसको सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज़ पार्ट ऑफ व्हाट शुड बी हिज विजन। अगर ये अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म करेंगे और दोबारा वो जागीरदाराना निज़ाम कायम करेंगे, इट विल बी ए डिज़ास्टर फॉर द थिंग। मगर 2 चीज़ें मैं और कह दूँ। नंबर 1 ये है कि जो टेन्योर प्रोटेक्टेड है, इनका टाइम आने वाला था लगाने का, दे शुड हैव वेटेड।
اور پراپر ٹائم پہ جس کو بھی لگا دیتے nobody would have objected. انہوں نے یہ غلط کام کیا, پتہ نہیں کس کے مشورے پہ کیا. This is something on which people object. اینڈ لاسٹلی یہ ہے, میں اس سے ہٹ کے, یہ جو عطاء الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہم 10 کروڑ روپے کماتے ہیں, دیکھیں کیمسٹری چغتائی لیبس بھی 10 کروڑ روپے سے زیادہ کماتی سال میں. اینی کیمسٹری آؤٹ فٹ از گوئنگ ٹو ارن کروڑز آف روپیز. تو یہ کہنا کہ جی آپ نے ہمیں 40 ارب روپے دیے ہیں اس کے بعد ہم یہ 10 کروڑ روپے کماتے ہیں, آئی تھنک اٹس ریئلی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ٹو مائی پینلسٹ. ناظرین بڑا سیریس ایشو ہے کیونکہ سیریس الزامات ہیں, خاص طور پہ پرائم منسٹر کے آفس پہ. پرائم منسٹر کا آفس کس بیسس کے اوپر دھمکیاں دیتا رہا ہے, یہ بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. منسٹری آف جو ایجوکیشن ہے, اس نے کس طرح صرف 25-30 آرگنائزیشنز میں سے 3 آرگنائزیشنز کو چیری پک کر کے اس کے اوپر ڈائریکٹلی آرڈر کیا ہے HEC کو کہ آپ یہ کریں. اور یہ جو ریت پڑ گئی ہے کہ آپ ایک آرڈیننس لائیں اور جو سیکیور ٹرمز اور ٹینرز والے جو آفیسز ہیں وہاں سے بندے کو نکال دیں. اس کا مطلب اب اس ملک میں کسی بھی ریگولیٹری اتھارٹی کا جو ہیڈ ہے اس کو آپ اٹھا کے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک سکتے ہیں. سو دس بیکمز اے جوک. جس طرح کسی نے لکھا آج کہ اٹس لائک دا مراج شمرنگ آن دا سینڈ. اگر یہ اوقات ہے ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین کی کہ وہ ایک آرڈیننس لائیں اور اس ملک میں اس ڈٹائی سے اگر پرسن اسپیسیفک لاز بن رہے ہیں, یہ خود لا کی اسپرٹ کے منافی ہے کہ ایک آرڈیننس اس لیے لایا جائے کہ ایک پرٹیکولر بندے کو ہٹا کے ایک دوسرے کو لگانا ہے. یہ ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا ہے, یہ اب ہم سینٹر میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور اگر پرائم منسٹر اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں واقعی مخلص ہیں تو پہلے اپنے آفس کی اکاؤنٹیبلٹی تو شروع کریں. کون دھمکیاں دے رہے ہیں HEC کے چیئرمین کو, یہ رہیں نہ رہیں اٹس ناٹ مائی کنسرن, لیکن آفیسز کی عزت ہونی چاہیے. اور یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن اگر ہونی ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے ہم سب پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.